So weekend ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. How was your day? You enjoyed your day? So what are your plans for tomorrow? ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ನಾಳೆಗೆ? ಸೂಪರ್. ಮೂವೀಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. Mixture of opinions. Nice. So have a great week. So we'll start today's session. So what is our session going to be about? Today we are going to have your to do action. Means ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಆಟ ಆಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? You love playing. Yes, whenever you get time, you play with your friends and you want to spend time playing outdoor games. Correct? So what is the topic going to be about in today's session? Today's session, it is going to be about English, that is spoken English when it comes to sports. Yes? Interesting? Okay, we'll start with a small motivational story, and this story is going to be about a famous sports personality. Can you have any guesses? ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ? You can guess. You can give a wild guess. Who is it going to be about? Let me share the screen. With this, you will be definitely able to identify. No, not cricket. ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ. No, not a chess personality. Mukesh ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. No, I'm not going to tell a story of Mukesh. I'm going to tell about Neeraj Chopra. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ? How many of you know this person? Okay. Young Neeraj, he grew up in a small farming village in Haryana, spending hours running across dusty athletic fields and dreaming big. ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. At the stadium, he first saw athletes throwing the javelin and felt a sudden spark of passion for this javelin throw. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀರಾ ಈ javelin ಥ್ರೋನ? ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಇರತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. How far it goes, it's the game. So it deciding to master technique and distance. So at the stadium, he first saw athletes throwing the javelin and felt a sudden spark of passion for javelin throw. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಬಂತಂತೆ. So it wasn't an easy game for him. He faced severe injuries and tough international competition, yet sustained his Olympic dream through rigorous training and unwavering dedication. So if at all we look into stories of famous personalities, anyone who has become famous, it wasn't an easy cup of tea for him or her. They have undergone lot of struggles. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. It was same with Neeraj Chopra as well. Javelin throw is his sports and it wasn't an easy task for him. He faced severe injuries and he had to face a severe competition. ಅಷ್ಟೇನ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವಾದದ್ದು it may be a sports or any other art form, it can be anything. In that particular field, there will be a lot of people who have already placed their foot in it. Andre they are already established in that particular sport or art, whatever it may be. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಅ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಹೌ ಹಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ that he achieved his Olympic dream.
Hard work and dedication can transform any ordinary dream into global history. So now let us build the strength in us. So shall we throw this javelin? Javelin throw? Yes. So building up your strength. Yes. Now it is your place to throw. So how far it is going to go? Are we going to win bronze, silver, gold medal for India? Yes. You have won a gold medal. It was a gold medal throw. Incredible Olympic record that you have created. Yes. So was Neeraj Chopra. Correct? Okay. This was all about Neeraj Chopra. Now, let me show few sports personalities. Okay. Will you be able to guess them? Shall we see? ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಸ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So I'm going to reveal picture of that sports personality along with your name. You're going to tell me the sports they are associated with. Okay? One moment, I'm sharing the screen. Dhanraj Pillai. Which sport he has been associated with? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, perfect you are. Hockey. Now that I was showing you about this famous personality, your motivational story ne ನಾನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. Neeraj Chopra. This is the javelin throw. Yes, he is associated with javelin throw. He is Neeraj Chopra, who has won medal for India in Olympics in this sport. ಅಭಿನವ್ ಭಿಂದ್ರಾ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿನೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ. ವಾವ್, ಗ್ರೇಟ್, ಸೂಪರ್. Too quick you are in telling the answer. Tennis. Bajrang Punia. Bajrang Punia. Which sport he is associated with? Yeah, sports Euro. Wrestling. Wrestling. Okay? Super. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನು ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು. ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು. Badminton. Yes, she is associated with badminton. Mithali Raj. Mithali Raj. Former Indian captain for women's team. Mithali Raj. Mary Kom. Mary Kom. Boxing. Wow. Super genius children you are. Gukesh Domaraju. Gukesh Domaraju. Leading world chess champion. Yes, chess. He is associated with chess. Super.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದಾರ ಅಂತಾನು ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Very happy that you are able to guess these famous sports personalities. Next, what am I going to do? I'm going to show you the objects pertaining to a sport. You're going to tell me what is this? Okay? ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Something pertaining to sports equipments only. Okay? ಹಾ, ಇದೇನಿದು ಮ್ಯಾಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಗಾಗಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಏನ್ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ? ಇವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಕ್ಕೆ. Protect your eyes. For you to swim in the water, you need this. What is it? It is swim goggles. Okay, it is nothing but swim goggles. Swim goggles. Goggles. It is used to play ice hockey. Hockey stick. Yes, hockey stick. This one, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. ಆ ಆಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಇದು. ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನಫ್. Shuttlecock. Shuttlecock. Correct. This is shuttlecock. The bat that you use is badminton and the green is badminton. Shuttle racket. Yes, racket. This one. ಇದೇನಿದು ಮ್ಯಾಮ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. No idea? It is a tennis racket. Okay? Tennis racket. Soccer ball. Very good. ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಆಟ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ. Along with cricket. What is this? It is a basketball. Basketball. Used to ride on snow. ಈ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ನೋ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೋ ಸ್ಕೂಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇರತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೈಸ್, ನಾಟ್ ಅಸ್ ಸ್ನೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆರ್ ಸ್ನೋ ರೈಡರ್. ಸ್ನೋ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಸ್ಕೈಸ್. SKIS. ಅದೇನದು? ಯೂಸ್ ಟು ರೈಡ್ ಆನ್ ಸ್ನೋ. ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಬಳಸೋ ಒಂದು ವಾಹನ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಕೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is a bat. We don't know the name of the bat, ma'am. Okay, but you should be guessing it. ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. It is a baseball bat. Okay? It is a baseball bat. This is how it looks. Baseball bat. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಪಡೋ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೇನಿದು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್. There were various sports equipments and you have guessed it properly. Very good. Super. Sports personalities and their sports have been identified perfectly. Then we saw some of these sports equipments. Okay. That was also identified perfectly. Now, something to do with English we have to see, right? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹೇಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡೋದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್
ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದ್ 4-5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. We should be able to frame at least 4 to 5 sentences in English for the sports that we like. Correct? So super sentence blocks we are going to see now. That will help you in framing the sentences. Okay? Shall we see? Are you ready? Ready, idira makle? So we are going to frame sentences using super sentences. These are called as super sentence blocks. So we are going to frame it with the help of these 3 blocks. ಇವಾಗ ಪಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ? 4-5 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್. ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ರೊಟೀನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ 1 and block 2 together, giving a meaningful sentence. Shall we see? Yes, children. So first block is about our passion or the sports that we are interested in. ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದನ್ನ ಆಡ್ತೀವಿ, ದಿನ ಆಟ ಆಡ್ತೀವ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ ರೊಟೀನ್ ಏನು, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸೋದು ಬ್ಲಾಕ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? So first let us explore block 1. Let us explore block 1. ನನಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಆಟ ಆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನ? ನನಗೆ ಐ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಟವಾಡುವುದು, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ? ಐ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಐ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಇಟಿ ಎಸೆತ. ಈಗ ಬಂತಲ್ಲ ಇಟಿ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಇಟಿ ಎಸೆತ. ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟಿ ಎಸೆತ. ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ. So block 1, as I already told, you will be talking about the passion. That is that which sport that you're having towards. The passion you're having towards a particular sports would be mentioned over here. ನನಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾ ಆಟ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಈ 2ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಳೇ? ನನಗೆ ಹೋರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇಷ್ಟ. ಹೋರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದು. ಇವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಈ ಚೆಸ್ಸು, ಕ್ಯಾರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ಶಟಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಐ ಲವ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನನಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಐ ಲವ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ನನಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆ ಈಟೆ ಎಸೆತ. ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ. ಓಕೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟ ಆಡುವುದು ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರುಟೀನ್ ಏನು, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟವಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ. ಐ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಾನು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓದೋಕೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಐ ರನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.
ನಾವು ಸಂಜೆ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ವಿ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮಕ್ಳೇ, ನಾನು ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನಾವು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು? ನಾವು. ವಿ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾನು ಆಟಾಡ್ತೀನಿ? ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ. Play with my friends. So by looking at these sentences, we get to know how often we are playing. ದಿನಾಗ್ಲೂನ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿನ, ಅಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀನ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ನನ್ ರುಟೀನ್ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಎರಡನೇ ಬ್ಲಾಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ರುಟೀನ್ ಏನು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ 2. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಲು, ಡಿಕಾಷನ್, ಸಕ್ಕರೆ, ಈ ಮೂರು ಸೇರ್ಸಿದ್ರೇನೆ ಕಾಫಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡಿಕಾಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದು ಕುಡಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯಾರ ಜೊತೆ? ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ? ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. ರುಟೀನು ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಇದೆ. ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೂರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ಹೇಳೋಣ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಳೇ? ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್. He loves playing cricket with my friends on weekends. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಬ್ಲಾಕ್ 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಕಂಬೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮೂರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು, ಯಾವಾಗ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಹಿಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ಯಾ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ಯಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಆಹಾ, ಯಾವಾಗ, ರುಟೀನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, routine, frequency. These three things would be combined together. Correct? He practices bowling. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ದಿನಾಗ್ಲೂ. ಯಾವಾಗ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. He practices bowling every evening. So together, he practices bowling every evening. Next sentence. Easy ಇದೆಯಾ? They practice athletics. ಅವರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಿದ್ಯಾ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಿದ್ಯಾ? ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಪ್ರತಿದಿನ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ.
ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಶಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಒಂದ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಶಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಯಾವಾಗ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ವನ್ ಸೇ ಮೀ ಯೋರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ರುಟೀನ್ ಏನು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಟಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಒಬ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನುಷಾ. ಓಕೆ, I am studying in 6th standard. All right. My favorite sport is playing badminton. Very good. Super. I play badminton with my friend Varsha. Okay. ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರಂತೆ ದಿನಾಗ್ಲೂನಾ? ಐ ಪ್ಲೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗು ಸರಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎನಿ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು ನೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಾಯ್ನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. A very good try from one of our students. Okay. So let me show one sentence for you, summary for you, how you can frame. Okay, a very good try. One of our students. One moment. So first student introduction, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರುಟೀನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕಂಬೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರದ್ದು ರೀಸನ್ ಏನು, ನಿಮ್ ಕಾರಣ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಈ 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನು one of our students have told me the chat box. Very good. So ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, student introduction. Hello everyone, my name is Rahul and I am studying 7th standard. Okay, my favorite sport is chess. So Rahul says his favorite sport is chess. I practice playing with my friends. This is routine. Combined sentence ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. I practice playing chess with my friends on weekends. Okay, very good. I like it because, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? I like it because it is thrilling and a key benefit is that it sharpens my mind and improves concentration. ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್,
ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ tactical moves and calm focus motivate me to become a grand master. ನನ್ನನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, each one of us should be having a role model. Yes, so that we can reach to certain heights as that person. So ಇದನ್ನ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಣ? Hello everyone, my name is Rahul and I'm studying 7th standard. My favorite sport is chess. I practice playing chess with my friends on weekends. I like it because it is thrilling and key benefit is that it sharpens my mind and improves concentration. Famous ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮೀ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಾನು ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಅದ್ ಯಾಕಿಷ್ಟ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಲ್ ರೈಟ್. Our next tutor is waiting over here. We will meet next week with another interesting topic. Thank you so much, friends. Have a great weekend ahead. Have a great weekend ahead. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti. Thank you.